समस्त को मो भक्तिपूर्ण नमस्कार। प्रभु को महत नाम को धन्यवाद दिए। सुंदर अवकाश प्रभु आउ थे आम को प्रदान करी चरण तले बसिया एवं ईश्वर वाक्य शुणा यही प्रकार अनन्य अवकाश प्रभु को महत नामर धन्यवाद हो। आसतु आज सम्यक आलोचना निमंते आम ईश्वर वाक्य मध्य को जीवा आ जहाँ आज आम चिंता करवा ताहा आपण माने खोली पाइबे गीत संहिता 19 पर्व तार 7 पदरु 14 पद पर्यंत। गीत संहिता 19 पर्व 7 पदरु 14 पद पर्यंत। सदाप्रभुଙ୍କ व्यवस्था सिद्ध प्राणर स्वास्थ्यजनक। सदाप्रभुଙ୍କ प्रमाण वाक्य अटल अल्प बुद्धिर ज्ञानदायक। सदाप्रभुଙ୍କ विधि सबु यथार्थ चित्तर आनंदजनक। सदाप्रभुଙ୍କର आज्ञा निर्मल चक्षुर दीप्तिदायक। सदाप्रभुଙ୍କ भय सूची सदाकालस्थायी। सदाप्रभुଙ୍କ शासन सकल सत्य और सर्वत भावे न्याज्य। ताहा सबु सुवर्ण और प्रचुर शुद्ध सुवर्ण अपेक्षा वांछनीय आउ मधु और मधुचाक ठारू सुमिष्ट। आहुरी तद्वारा तुम्भ दास चेतना पाए तहिर प्रतिपालन रे महाफल थाए। आपणा भ्रांति सबु किए बुझिपारे तुम्भे गुप्त दोषरु मते परिष्कार कर। दुस्साहस जनित सबु पापरु ही आपणा दास को अटकाई रख। ताहा सबु मो उपरे कर्तृत्व न करू तहिरे मु सिद्ध हेबी पुणे महापराधरु परिष्कृत हेबे। हे सदाप्रभु मोहर शैल और मोहर मुक्तिकर्ता तुम दृष्टि रे मो मुखर वाक्य और मो अंतकरण ध्यान सुग्राह्य हेउ। ईश्वर जदि आपणार परिचय आपणार प्रकाशन एही पतित मानव समाज आगरे जदि प्रकाशन करिन थान्ते तेबे ए पतित मानव समाज कौन सी प्रकारे ईश्वरंक संबंधरे बा ईश्वरंक परिचय पाई पारि न थान्ते। कहयाकु गले यह ईश्वर जे कि प्रथम रे निजे पदक्षेप नियंती निजर परिचय पतित मानव समाज को देवा पाए। जेहेतु मानव समाज पापरे पतित मनीष पाई ए मानव समाज पाई अन्य कौन सी राहा नाही ईश्वरंक निकटरे निजे निज द्वारा निज प्रचेष्टा द्वारा पहुँची पारिबे बा जानी पारिबे। सेतिपाई ईश्वर से निजे निजकु प्रकाशन करियछंती बा आपणार परिचय प्रदान करियछंती एही मानव समाज आगरे। कहयाकु गले तांकरी एही प्रकाशन साधारणतः दुई प्रकार। ईश्वरंक एही ईश्वरीय प्रकाशन को आमे दुई भागरे विभक्त करि परिबा। प्रथम को हुए तो जनरल रेवलेशन बोली आमे कहू। द्वितीयटी स्पेशल रेवलेशन। जनरल रेवलेशन कहिले सर्वसाधारण प्रकाशन। ईश्वरंक ए सर्वसाधारण प्रकाशन रे ईश्वर समस्तंक आगरे समस्तंक पाई निज परिचय बा निजर प्रकाशन से करि अछन्ते। आउ एही जनरल रेवलेशन रे आमे कोन लक्ष्य करिबा परिबा ईश्वर सृष्टि द्वारा ए प्रकृति द्वारा इतिहास द्वारा आउ मनीष मान को आगरे निज परिचय प्रकाश करते। जब आमे ए महा विश्व को लक्ष्य करू एही बड़ गैलेक्सी को लक्ष्य करू सूर्य चंद्र तारागण को लक्ष्य करू ए महा विश्व आसीछि केमिति यह कौन से प्रकार आपे आपे तार सृष्टि होई पारि नाही। जब आम अनुध्यान करिबा निश्चित भाव गोटे सिद्धांत रे गोटे उत्तर रे उपनीत हेबा जे ईश्वर ही ए सृष्टि को रचना करियछन्ते सृष्टि करियछन्ते। सूर्य आपे आपे कदापि आसी नाही। ए पृथ्वी आपे आपे कदापि तैयारी होई नाही। जने सृष्टिकर्ता निश्चित भाव अछन्ते। आउ जब आमे ए प्रकृति को देखिबा सृष्टि को देखिबा इतिहास को देखिबा तेबे सेमाने निश्चित भावे आपे आपे साक्ष्य दियंती जे सेमानक पछरे जणे सृष्टिकर्ता अछन्ती। आउ
ଏହାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶନ ବା ଗଡ୍ସ ରେଭେଲେସନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ସମସ୍ତେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୟା ପଛରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଟିଏ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ସ୍ପେଶାଲ ରେଭେଲେସନ୍ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶନ ଭାରି ଚମତ୍କାର। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜେନେରାଲ ରେଭେଲେସନ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାଲଭିଫିକ୍ ହୋଇପାରିନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିତ୍ରାଣଜନକ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ରେଭେଲେସନ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶନଟି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତାହା ସାଲଭିଫିକ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିତ୍ରାଣଜନକ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶନରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଯାହା ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ସେହି ବାକ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପାଦାନ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ପ୍ରକାଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ସେ ଏହି ପତିତ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ସ୍ୱରୂପେ, ଉପହାର ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶନର ଆଉ ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭାଗ, ସେହି ଉପରେ କିଛି ସମୟ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ସଂହିତା 19 ପର୍ବକୁ ଆଉ ଖୋଲୁଅଛୁ, ଗୀତ ସଂହିତା 19 ପର୍ବକୁ ସାଧାରଣତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି 1 ପଦରୁ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜେନେରାଲ ରେଭେଲେସନ୍ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶନ କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମେ 19 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ତାହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଏଠାରେ ଗୀତ ଲେଖକ ଦାଉଦ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରେ। କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ଈଶ୍ୱର ନିଜେ। ଏ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରଚନା, ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ କହିବା ମାତ୍ରେ ଏ ସବୁର ସ୍ଥିତି, ଏ ସବୁର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 19 ପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଆସିବା, ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ରେଭେଲେସନ୍, ତାଙ୍କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶନ ଭାରି ଚମତ୍କାର ଅଟେ। 7 ପଦରୁ 14 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆମେ ପାଠ କଲୁ, ଆଉ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ତାଙ୍କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଚମତ୍କାରିତା ଉପରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଜିର ପତିତ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆଶା ରହିଛି ପୃଥିବୀରେ, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଉପହାର ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ପୁସ୍ତିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଗୋଟାଏ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। 66ଟି ପୁସ୍ତକ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଯେତେ ପାପରେ ପତିତ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମଣିଷ ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଦରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ଅନ୍ଧକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଉ ନା ପଛକେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ ରହିଛି ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସିଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଚମତ୍କାରିତା, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ପାପରେ ପତିତ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସାହାରା ହୋଇପାରିଛି। ଅନେକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଅନେକଙ୍କ ଉଦାହରଣ ସବୁ ରହିଅଛି, ଅନେକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ, ଆଦର୍ଶ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। କେମନ୍ତ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡିଏ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାଟିଏ ପାଇ ତାହା ପଢ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। କେମିତି ଦେଶ ଯାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିଛି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ ସବୁ ରହିଛି।
आज ये समय आम लक्ष्य करने को से ही वाक्यर चमत्कारिता ईश्वर वाक्यर चमत्कारिता संपर्क में अल्प समय आम आलोचना करने को 7 पदरु 14 पद जहाँ आम पाठ कलु जदि आम तन्न तन्न कर ध्यान करवा तेबे ए 7 रु 14 पद पर्यंत थिबा द्वितीय भाग 19 पर्वटी को आम हे तो 3टी भाग में विभक्त करने को पारिबा आ लक्ष्य करने को पारिबा ईश्वर वाक्यर 3टी भिन्न भिन्न चमत्कार विषय मान प्रथम भाग आमे 7 पदरु 9 पद पर्यंत लक्ष्य करने को पारिबा ए 7 रु 9 पद यह प्रकाश करे जे ईश्वर वाक्यर उपकारिता कौन ईश्वर वाक्यर उपकारिता आमे जतेले ए 7 पदरु 9 पद निकट को आसीबा एठारे निश्चित भाव गोटे चमत्कार विषय लक्ष्य करवा यही अंशरे आमे ए ईश्वर वाक्य जे ईश्वर ठारू आसी अछि तार 6 थर बारंबारता प्रकाश हेबा लक्ष्य करने को पारिबा खाली सेतिक नुहे यही 7 पदरु 9 पद भितर यही अंशरे ईश्वर वाक्यर 6 गोटी भिन्न भिन्न नाम बा टाइटल को आम लक्ष्य करने को पारिबा सेतिक नुह ए ईश्वर वाक्यर 6 गोटी वैशिष्ट्यता यही अंशरे आम लक्ष्य करने को पारिबा सेतिक नुह पतित मानव समाज पाई यही वाक्य जे केमंत लाभदायक तार 6 गोटी लाभर कथा प्रॉफिट को आम लक्ष्य करने को पारिबा देखंतु ईश्वर वाक्यर उपकारिता केमिति आज आमान को पाए आज आपण मान को पाए आ मो पाए ताहा आमे ठारे देखिबा को पारुछु 7 पदरु 9 पद 6 थर लाखी ईश्वर वाक्य प्रकाश करे एहा बा एही पुस्तक बा एही वाक्य एही स्क्रिप्चर्स एही बाइबल ताहा सदा प्रभुंको ठारू आगत सदा प्रभुंको ठारू सृष्ट सदा प्रभुंको द्वारा प्रदत्त 6 थर लाखी आम 7 पदर देखुचु सदा प्रभुंको व्यवस्था सदा प्रभुंको प्रमाण वाक्य सदा प्रभुंकर 6 थर लेखाए कहवाक गले ईश्वर वाक्य यद्यपि यह 40 जन मानव लेखक मान द्वारा लिखित तथापि कौन सी प्रकार से द्वारा नुहे आज जगत रे आमे बहुत बड़ बड़ मूल्यवान प्रोडक्ट सब देखा पारू किंतु कहवाक गले सत कहवाक गले ईश्वर वाक्य जहाँकि यही जगत ठारू उत्पन्न पर देखा जाए किंतु कौन सी प्रकार यह जगत ठारू प्रोड्यूस्ड होई नाही यह कंप्लीटली ईश्वरंकर आउ ईश्वरंक द्वारा सृष्ट ईश्वरंक मनर मत वाक्य स्वर्गरु प्रदत्त आमानक पाई ईश्वरंक वाक्य ताही ईश्वरंक वाक्य डिक्लेरेशन करूअछि यह सदा प्रभुंक एही वाक्य सेतिक नुह आमे आउ तार 6 गोटी ईश्वर वाक्यर 6 गोटी टाइटल को ए स्थान में लक्ष्य करने को पारिबा 6 गोटी नाम 6 गोटी शिरोनामा को आमे लक्ष्य करने को पारिबा जे ईश्वर वाक्यर सिनोनिम सब कौन सब 6 गोटी कथा आमे ठारे लक्ष्य करने को पारिबा गोटे होची व्यवस्था हाँ ताहा प्रकाश करे ईश्वर समस्त नीति नियमावली प्रदान करि अछंती ए पतित मानव समाज केमिति जगत रे जीवन यापन करि पारिबे आमे केमिति जीवन यापन करि पारिबा प्रभु एथिपाई समस्त प्रकार नीति नियम आदर्श हमको प्रदान करि अछंती समस्त व्यवस्था आदेश आज्ञा प्रभु प्रदान करि अछंती सेथिपाई एहाकु व्यवस्था बोली कुआ जाय पारिबो तापर आमे द्वितीय रे लक्ष्य करूछु एहा रो द्वितीय टाइटल होची प्रमाण वाक्य हाँ ईश्वर वाक्य निश्चित भावे प्रमाणित अटे सत्य वाक्य अटे प्रमाण सिद्ध वाक्य अटे यह कौन सी प्रकार कौन सी काल रे प्रमाणित न होई अपूरा होई रही नाही सबु बेले ताहा प्रमाणित कहवाक गले ईश्वर वाक्य यही प्रकार जे 7 थर उमायरे परीक्षित आउ सेमिति गोटाए परीक्षा सिद्ध वाक्य
ପ୍ରମାଣିତ ବାକ୍ୟ। କୌଣସି ବିଷୟ ତୁଚ୍ଛା ମିଛ ଅଯଥା ଅଝଟ କଥା ଏଠାରେ କିଛି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ପ୍ରତି ପାଦେ ପାଦେ ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ଆଉ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି, ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ସଫଳୀକୃତ ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ। ବାକି ଏତିକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା। ହୁଏତ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫିଲସଫି ପଛରେ ପଳେଇ ଯାଉ, ଯାହା ଆଉ ସତ ପରି ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ସତ ନଥାଏ, ତାହାରି ପଛରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ ରଖିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ତୃତୀୟ ନାମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏହା ବିଧି। ପୁନର୍ବାର ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ 8 ପଦରେ ଯେ ବିଧି ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ସମସ୍ତ ନିୟମ, ଯଦି ଗୋଟାଏ ନିୟମକୁ ଆମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା, ତେବେ ଜୀବନ ମହା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ବିଧି ଏମିତି ପ୍ରକାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ତାର ଦକ୍ଷିଣକୁ କିମ୍ବା ବାମକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍, ଗୋଟିଏ ପଥ, ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଯିବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ସେହି ରାହା, ସେହି ଧାରାରେ ଆମେ ଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ପଥଚ୍ୟୁତ ହୁଏ, ତେବେ ବିପଦ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବିଧି। 9 ପଦରେ ଆମେ 8 ପଦର ଖ ଅଂଶରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ତାହା ଆଉ ଗୋଟାଏ ନାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର। ଆଜ୍ଞା, ଆଦେଶ, ଅନେକ ଆଦେଶ ରହିଛି ଯାହାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯେମିତି ତାହା ଗଠନମୂଳକ ହେବାକୁ ପାରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପସାରି ପାରିବା ନାହିଁ। ତାହାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତୀବ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 9 ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭୟ ବୋଲି ତାର ନାମାଙ୍କିତ କରାଯାଉଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ଅର୍ଥ, ଭୟର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ସବୁବେଳେ ଭୟ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମ ଅନୁସାରେ, ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ହାଲକା ଭାବେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଥା ସମ୍ମାନର ସହିତ, ଭୟର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଡିଲ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନ ସକଳ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶାସନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାସନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତୀବ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବା ଅତୀବ ମାତ୍ରାରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଶାସନ, ବିଧି, ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଜ୍ଞା, ଭୟ, ଇଏ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ 6ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ବା ତାର ଗୁଣ, ତାର ଆଉ ଚରିତ୍ର କଥା ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। କେମିତି ତାହା? ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ, ସେ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ଅଟଳ, ସେ ବିଧି ସବୁ ଯଥାର୍ଥ, ସେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କ'ଣ? ନିର୍ମଳ, ଭୟ ସୂଚି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସକଳ ସତ୍ୟ। 6 ଗୋଟି ଆଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଚରିତ୍ର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଗୁଣ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, ସେ ନେଚର ଆମେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଏ ପତିତ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଟେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର, ଯାହା ଆଉ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ହୁଏତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ଆମେ ହେବା, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ପାରିବା। ଆଉ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଜଗତରେ ଯାହାକି ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରେ, ଆଲୋକପାତ କରେ, ବୁଝାଇପାରେ ବା ଆଉ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିପାରେ। ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତି ପାଦେ ପାଦେ ଗଠନ କରିପାରେ। ତାହା ହେଉଛି ସେ ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର 6 ଗୋଟି ନାମ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଉ 6 ଗୋଟି ଆଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା, ତାର ଗୁଣ ବା ଚରିତ୍ର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ତାହା କେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। 6ଟି ଲାଭର କଥା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନଦାୟକ,
जगतर आम बोकामी हो पारिबा नहीं, किए आमको आउ ठकी पारिबे नहीं। आम उपयुक्त रास्ता उपयुक्त पथ अवलंबन करने को पारिबा ईश्वर वाक्यर निकटवर्ती हेबा द्वारा। जदि आम मूर्ख अटू यही वाक्य आमको ज्ञानदायक अंतकरण ज्ञानदायक मन प्रदान करि जदि आम प्राण आध्यात्मिक भाव जदि आमर अस्वास्थ्यतार पीड़ित अवस्था जदि आम रहीचु तेबे यह हूँ स्वास्थ्यजनक, चित्तर आनंदजनक, चक्षुर दीप्तिदायक एवं सदाकाल स्थायी एवं सर्वोत्त भावे न्याज्य ईश्वर वाक्य। प्रिय बंधु, ए जगत रे जदि गोटे विषय जहाँ आम नितांत दरकार ताहा अन्य किछि नुहे। धन रत्न मान सम्मान ए सब द्वितीय हो ईश्वर वाक्य ही प्रथम स्थान पाइब। ताहा ही अतीव आवश्यक अच्छी यही जगत पाए। आम अनेक समय बुझीपारि न था, आम भावी था मो टंका ही दरकार, मो सुना ही दरकार, मो मान सम्मान ही दरकार, मो पद पदवी ही दरकार ना। जो विषय निहाती डेस्परेटली आमको दरकार अच्छी से विषय हूँ ईश्वर वाक्य। प्रिय बंधु, चाहती कि ये वाक्य निकट को आसवाई ईश्वर वाक्यर उपकारिता आपणार करने। देखंतु ए प्रथम अंश रे आमे लक्ष्य करबा पारुछु ईश्वर वाक्यर उपकारिता ढेर बेसी मात्रा रे ताहा आम पाए उपकारी। आउ से वाक्य को आमे आपणेबा उचित। कहवा को गले पृष्ठा पर पृष्ठा ओलटाई ओलटाई दिवारात्र आमे वाक्य पठन करबा दरकार। से दिन प्रभु जिहोशू को कहितिले, जिहोशू देख, जिहोशू तार एक पर्वर कथा आमे लक्ष्य करूछु जे प्रभु कहले जिहोशू, जिहोशू मशा मरी अछि, तम सहित लक्ष लक्ष लोक माने अछंती, से माने शक्त ग्रीवा लोक माने, कथा न मानिबा लोक माने, आ तम सम्मुख रे अछि जर्दन नदी, पुणी तापर अछि आउ विजातीय लोक मान द्वारा अधिकृत होइतिबा देश। जिहोशू गोटे विषय कर, तमे सफलता आ कुशलता पाई परिबो। गोटे विषय कर, जो व्यवस्था पुस्तक तुम हाथ में अच्छे जहाँ तुमको मशा दे अच्छी सही 5 खंड व्यवस्था पुस्तक तुम मुखरू कदापि विचलित न हो। तुम्हें दिवारात्र ता ध्यान कर, ताहा पालन कर, ताहा कले तुम्हें कुशल प्राप्त हेब आउ सफलता पाई परिबो। प्रिय बंधु, ए जीवन रे जदि से सफलता पाया पई चाहंती, से कुशलता पाया पई चाहंती, सही आध्यात्मिक आशीर्वाद रे परिपूर्ण हेवा पई जदि चाहंती, गोटे विषय दरकार, ताहा होची ईश्वर वाक्य। ढेर बेसी मात्रा रे ताहा आपण मानको पई आ मो पई उपकारी ही अटे। द्वितीय विषय निकट को जिबा। प्रथम विषय आम देखिलु जे ईश्वर वाक्य रो उपकारिता। द्वितीय विषय आम देखिबा ईश्वर वाक्यर महात्म्यता। ईश्वर वाक्यर महात्म्यता आमे तार 10 पद 11 पद 12 पद एवं 13 पदरे मध्य ताहा लक्ष्य करने को पारिबा। 10 पद ताहा सबु अर्थात वाक्य सबु सुवर्ण व प्रचुर शुद्ध सुवर्ण अपेक्षा वांछनीय आ मधु व मधु चाकठारु सुमिष्ट। मु निश्चित भाव आश्चर्यान्वित हुए यही पद 10 पद पाठ करी मु निजे भावी थाए। कहवा को गले भावनार कौन सी गोटाए स्थान रे पहुंची जाए जे केमिति 10 पदटी को गीत लेखक दाऊद एमिति प्रकारे लेखि पारिले। से कहती जे ए वाक्य सबु सुवर्ण व प्रचुर शुद्ध सुवर्ण अपेक्षा वांछनीय। से कहती एहा तांको कहबा तात्पर्य होची एहा प्रभु गोटे पार्श्व जदि शुद्ध सुवर्ण रखा जाए, जदि गोटे पार्श्व सुना ढेर बेसी मात्रा रखा जाए, वो तो केजी केजी सुना गोटे पार्श्व जदि रखा जाए, अन्य पार्श्व जदि तुम वाक्य रही प्रभु से सुना मते दरकार नहीं, से सुवर्ण मते दरकार नहीं, मु तुम वाक्य पाई दौड़बी प्रभु, तुम वाक्य ही मु आशा करी प्रभु, तुम वाक्य ही मु चाहिए प्रभु। प्रिय बंधु, भारी आश्चर्य कथा। जेतले गीत लेखक दाऊद तांकरी समय रे आमे जब देखू ए 66टी पुस्तक वाक्य कंप्लीट होई नथिला,
ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯାହା ଥିଲା ଅଳ୍ପ କେତେକ ମାତ୍ର, ହାତ ଗଣତି କେତେକ, କହିବାକୁ ଗଲେ ହୁଏତ ପ୍ରଥମ 5 ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ସବୁ, ଆଦି, ଯାତ୍ରା, ଲେବି, ଗଣନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ, ତାପରେ ହୁଏତ ଜିହୋସିୟ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଂଶାବଳୀ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକ, ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପାଠ କରିବା ବେଳେ, ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଉ, ଟିକେ ବିଜାରିଆ ହୋଇପଡ଼ିଥାଉ, ଭାବିଥାଉ ଆରେ ସବୁ ଇତିହାସ କିଏ ପଢ଼ିବ, ତାର ନା ଏମିତି, ତାର ନା ସମୁକ, ତାର ନା ଅମୁକ, ପୁଣି ଏସବୁ ଏମିତି ଛଳରେ, ଐତିହାସିକ ଛଳରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଭାରି ବିଜାରିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ସେମିତି ଭାବିଥାଉ। ସେମିତି ପୁସ୍ତକ, ସେମିତି ଲେଖା ହାତରେ ଧରି ଗୀତ ଲେଖକ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଏ ମଧୁ, ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ବାଞ୍ଛନୀୟ, ମଧୁ ଆଉ ମଧୁ ଚାକ ଠାରୁ ସୁମିଷ୍ଟ। କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାଇସଲେସ୍, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସୁନା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମଧୁ ଠାରୁ, ମଧୁ ଚାକ ଠାରୁ ସୁଇଟେଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନୂତନ ନିୟମ ନଥିଲା, ଜହନ 3 ପର୍ବର 16 ପଦ ନଥିଲା, କୌଣସି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପଦ, ଆଶୀର୍ବାଦଜନକ ପଦ ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଯାହା ଥିଲା ଦଣ୍ଡ, ବିଚାର, ଐତିହାସିକ ଛଳରେ ଲେଖା ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁଏତ ବିଜାର ହୋଇପାରେ, ସେମିତି ଲେଖା। ତାହାକୁ ଧରି ଗୀତ ଲେଖକ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏହି ପୁସ୍ତକ, ମୋତେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ, ସେ ସୁନା ନୁହଁ କିମ୍ବା ସେ ମଧୁ ମହୁ ନୁହଁ, ସୁନା ଠାରୁ କଷ୍ଟଲି ଏ ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ, ମଧୁ ଠାରୁ ମିଠା ଏ ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବେ ଗୀତ ଲେଖକ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଏ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ପଛରେ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଇଚ୍ଛା, କେମିତି ଆଶା। ପୁଣି ସେ 11 ପଦରେ କୁହନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ତଦ୍ୱାରା ତୁମ ଦାସ ଚେତନା ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୁଲ କରେ ପ୍ରଭୁ, ବିନାଶର ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ ପ୍ରଭୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ମୋତେ ପୁନଃ ଆଉ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ପ୍ରଭୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଦରକାର, ସୁନା ନୁହଁ କି ମଧୁ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣା ଭ୍ରାନ୍ତି ସବୁ କିଏ ବୁଝିପାରେ, ତୁମ୍ଭେ ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୋତେ ପରିଷ୍କାର କର ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଏ ବାକ୍ୟ ତାହା କରେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଦରକାର, ମୁଁ ବାକ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। 13 ପଦରେ ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ସବୁ ପାପରୁ ହିଁ ଆପଣା ଦାସକୁ ଅଟକାଇ ରଖ, ବାକ୍ୟ ତାହା ହିଁ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ମୋତେ ଅଟକ କରି ରଖୁଛି, ଜମାଟ କରି ପଛକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ମୋର ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାର ପରିଭେଦକ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପାପରୁ ଅଟକ ରଖୁଛି, ଅଟକାଇ ପାରୁଛି ଏହି ବାକ୍ୟ। ସୁନା ଠାରୁ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟଲି ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମଧୁଠାରୁ ବେଶୀ ମିଠା ଏ ବାକ୍ୟ। ଦିବାରାତ୍ର ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ମୁଁ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଦରକାର ଏହି ବାକ୍ୟ। ତାହା ସବୁ ମୋ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନ କରୁ, ତହିଁରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ହେବି। ଏ ପାପ ସବୁ ଯଦି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିମାର୍ଜିତ, ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ଯେବେ ମୁଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପାରିବି, ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପାରିବି, ପୁଣି ମହା ଅପରାଧରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେବେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା, ତେବେ ଆମେ ପାପରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଗୋଟେ ପତିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସିବା, ବାକ୍ୟରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଲାଖି ହୋଇ ଯଦି ରହିଯିବା, ସବୁବେଳେ ପାଠ କରିବା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଗ୍ନମୂଳକ ଚିନ୍ତା ସେ ଗଠନମୂଳକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବାକ୍ୟ ଦେବାକୁ ପାରିବ। ଖସିଲା ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ତଳକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁହାଁ କରିପାରିବ। ଯେବେ ଆପଣ ପାପରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଲଟକି ରହିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଅପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ପାପରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ, ପରିମାର୍ଜିତ କରିପାରିବ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ମାହାତ୍ମ୍ୟତା ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ତାହା ଏ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଉ ଉପକାରିତା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ମାହାତ୍ମ୍ୟତା, ଆଉ ତୃତୀୟରେ 14 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା। 14 ପଦ ଏହି ପ୍ରକାର କୁହେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋହର ଶୈଳ ଓ ମୋହର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା, ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଓ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣର ଧ୍ୟାନ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଉ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ 14 ପଦରେ ଗୀତ ଲେଖକ ଭାଳି ଭାଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ଭାଳି ଭାଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଶୈଳ, ମୋର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ, ଆଉ ମୋର ଉଚ୍ଚାରଣ, ମୋର ଆଚରଣ, ମୋର ମୁଖର ବାକ୍ୟ, ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣର ଧ୍ୟାନ, ମୋର ଟୋଟାଲ ଲାଇଫ ପ୍ରଭୁ, ମୋ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହଉ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିବ୍ଲିକାଲ ପର୍ସନ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ମୋତେ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମୋର କଥା ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ, ମୋର ଉଚ୍ଚାରଣ, ମୋର ଆଚରଣ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ହେଉ ପ୍ରଭୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଦରକାର। ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଛୋଟିଆ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବିବ୍ଲିକାଲ କରି ଗଠନ କରିଦିଅ। ଶେଷରେ ସେହି ଡିସିସନ୍ ନେଇ ଲେଖକ ଏହି ଗୀତକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଏହି ଡିଭୋସନ୍ ନେବା ପରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ତା ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କ ଗୁଣ ସବୁ ଦେଖିବା ପରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଆମେ ସେହି ଡିସିସନ୍ ନେବା ନାହିଁ କି, କହିବା ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମଠାରେ ସରେଣ୍ଡର, ଏ ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ, ଏ ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଛି ଗୋଟାଏ ବିଷୟ, ତାହା ତୁମର ବାକ୍ୟ। ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ଜୀବନ ଧାରଣ, ମୋ ଜୀବନ, ମୋର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହଉ। ମୋତେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବିବ୍ଲିକାଲ ବ୍ୟକ୍ତି କରି ଗଠନ କର। ମୋର କଥା, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ୱାର୍ଡ ଆଉ ମୋର ୱାର୍କ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ମୋର ଆଚରଣ ବିବ୍ଲିକାଲ ହେଉ, ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଉ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ହିଁ ଗଠନ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ପତିତ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ, ପତିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଅନ୍ଧକାର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆଶାର ରେଣୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଶାର କିରଣ ଟିକେ ଝଲସି ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, ମୋ ପାଇଁ ଦରକାର, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନର ମତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିଲା, ପରିଶେଷରେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟ, ଏହି ପଥ, ଏହି ଜଗତ, ଏହି ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଲୁଅ ସ୍ୱରୂପ। ଅନ୍ଧକାରଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ସେହି ସ୍ୱଚ୍ଛ କିରଣ ଢାଳି ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ଉଠି ମୁକ୍ତି ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଜ୍ୟୋତି ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ଆଜି ଆମେ ନେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଛୋଟିଆ ଜୀବନ ତୁମ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତି ସକାଳ, ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟା ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ମୁଁ ଜୀବନ ବିତେଇବି। ମୋର ଲାଇଫକୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗଠନ କର ପ୍ରଭୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଉପକାରିତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ମାହାତ୍ମ୍ୟତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।